میرا جی نام عاشق حسین ہے. کہاں کاسٹ سے میری بلونگ کرتے ایرانی ہے. میرا جو تعلق ہے داؤد خیل ہے میاں والی کا شہر. ہیں؟ وہاں کا میں رہائشی ہوں پراپرلی. حکیم ابو عبداللہ صاحب کو ہم نے واٹس ایپ پہ دیکھا. واٹس ایپ پہ بہت کچھ پڑھا ہے سوشل میڈیا پہ. کب سے مجھے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ان کو میں دیکھ رہا ہوں تقریباً 3-4 سال سے، لیکن سمجھنے کے لیے نا مجھے 3-4 سال لگے. بہرحال میں پچھلے 1 سال سے ان کے بتائے ہوئے نسخے یوز کرتا ہوں، گھر میں بھی کراتا ہوں، دوستوں کو بھی بنا کے دیتا ہوں. ان کا ایک نسخہ گزرا تھا بواسیر کے لیے. بڑا ایزی نسخہ تھا. انہوں نے ایسے بیان کیا جیسے کوئی نا مطلب ہے کہ ٹائر 2 میں سے کوئی کیل نکال لیا ہے. یعنی میری عادت ہے، میں بہام نہیں پیدا کرتا، لمبی چوڑی تمیدیں نہیں باندھتا، بہت ہی تعریفیں نہیں کرتا، سب یہ ہے. اچھا، میں نے وہ یوز کیا، بواسیر کا بندہ ٹھیک ہو گیا. نسخہ سمپل تھا. السی لینی تھی پنساری سے. پنسار سے اس کو صاف کر کے تھوڑا سا بھون کے شام کو دلیا پکانا تھا جو کا دلیا مٹی کے برتن میں ڈال کے اس میں وہ السی کا 1 چمچ ڈال کے رکھ دینا تھا. صبح وہ نہار منہ کھانا تھا. یقین کریں اس کا ایسا علاج ہوا معدے کا کہ سبحان اللہ، جتنی تعریف کروں کام ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کو خوش رکھے، چھپاتے نہیں. عاشق بھائی ایک اور بھی نزلہ زکام کے لیے ان بھی کا میں نے پھر ایک بیان کیا گزشتہ تھا. دنوں میرا ان کا نسخہ میں نے پڑھا. مجھے خود لنگس کا پرابلم ہے پچھلے 8 سال سے شدید ترین. اور جب میں 98 میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا مجھے ٹیوبرکلوزس ہوئی تھی، ٹی بی ہوئی تھی جو کہ ٹھیک ہو گئی تھی. بعد میں ریپیٹ الحمدللہ نہیں ہوئی، لیکن لاسٹ اٹیک تھی اس وقت. تو اس کے بعد مجھے کھانسی کا پرابلم ہو جاتا ہے. پچھلے 7-8 سال سے میں لنگس کا پیشنٹ ہوں. ابھی 1 مہینہ پہلے میں مطلب ہے کہ پلمونالوجسٹ سے جو میاں والی کے لوکل لیول کے، میں تو مایوس ہو گیا. اب میں اسلام آباد نکل رہا تھا کہ ایسوسیٹ پروفیسر لیول کے لوگوں کو ملوں گا. ان کا میں نے نسخہ پڑھا. اس میں تھا جڑپاں پلس مغز کھیرا جی، اور پلس اس میں تھی سبز الائچی چھوٹے والی. جی. وہ ہم وزن، انہوں نے کہا کہ ہم وزن اس کا لے کے اس کو گرائنڈ کریں. وہ یقین کریں میں نے جب شروع کیا تو میرے اللہ کی کوئی ایسی مہربانی ہوئی کہ وہ میں نے اسلام آباد جانا. بیسیکلی جڑ پان بھی گرم ہے اور چھوٹی الائچی بھی گرم ہے. ان کو معتدل کرنے کے لیے اس میں مغز خیار ہے، کھیرا جو ہے وہ ٹھنڈا وہ ڈالا ہے. اچھا، یہ سارے سنیاس کے فارمولے ہیں اور یہ میرے سینے کے راز. بتائیں کہ یہ دوائی آپ نے کتنے مریضوں پہ آزمائی؟ یہ جی ایک تو میں نے کہا کہ میں اسلام آباد جانا بھول گیا کہ اب نہیں جاتا. حالانکہ میں نے ریٹائرڈ جرنل تھا، پروفیسر تھا لنگس کا، پروفیسر سید بادشاہ اس کا صدر کے ساتھ ایم ایچ کے سامنے کلینک ہے، لیکن میں نے گیا. ابھی تھوڑا پرابلم ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ظاہر ہے پورا مہینہ پلمونالوجسٹ کی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا تو 5ویں دن یہ دوائی آپ نے کتنے لوگوں کو ریکمینڈ کی؟ اس وقت میں مطلب ہے کہ سچی بتاؤں 4-5 لوگوں کو دے چکا ہوں. کیسا رزلٹ رہا؟ 100%. ایک بچہ تھا، میں نے ڈر کے دیا ہے. بچہ تھا 1.5 سال کا، اس کو اکثر ہو جاتا ہے مطلب ہے کہ نزلہ زکام. اچھا ہاں، میں اس کے متعلق بتا دوں، یہ چیسٹ انفیکشن کے لیے، گلے کے انفیکشن کے لیے نزلہ زکام، کیرا، بلغم، کھانسی، سردی لگ جانا بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، تمام قسم کے لوگوں کے لیے یکساں مفید ہے. سوری، اس کو میں نے چٹکی دی. یقین کرے اگر وہ نہ دیتا نا تو اب اس نے جانا تھا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر اس کو کیری سیف کی شربت دیتا، ساتھ کوئی مطلب ہے کہ ریشے کی دیتا نکالنے کے لیے اور پین کلر دیتا. یقین کریں ایک چٹکی شام کو دی دودھ میں اس کو ابال کے، کیونکہ بچہ تھا نا، اور پھر وہ اس کو نیچے بچہ وہ اس کو چٹا دیا. صبح وہ بچہ ٹھیک تھا الحمدللہ. اس طرح ایک اور دوسری بچی تھی، اس کو دیا، وہ بھی ٹھیک ہو گئی. اس طرح ایک پیشنٹ تھی، مطلب ہے کہ میں سچی بتاؤں فیملی کی تھی تقریباً 40 سے اباؤ. وہ بھی اس نے کافی کول بیت کیا. اور لاسٹ بات بتاؤں کہ جو 2 بڑے مریض تھے انہوں نے کہا ہمیں ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی. اب پتہ نہیں حکیم عبداللہ صاحب اتفاق کریں کہ نہیں، ان کی نیند بحال ہو گئی. یہ خشکی کی، جن کو سردی اور خشکی ہوتی ہے ان کو نیند نہیں آتی، دماغ میں خشکی ہو جانا ان کو نیند نہیں آتی. ایک اور چکا دینے والی بات ہے کہ جب یہ میرے پاس پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ وہ میں خود بتاتا تو مجھے کافی بلندی سے اونچی بولنا پڑتا تھا، یہ سنائی نہیں دیتا. میں اب ان کا فین اس لیے ہوں، پہلے تو مطلب ہے صرف سوشل میڈیا پہ تھا،
अब इसलिए हूँ कि मेरा एक कान का प्रॉब्लम था। मैं जब थर्ड में पढ़ता था या फोर्थ में, इतना मुझे अच्छी तरह याद है, अच्छी तरह याद है, या स्कूल नहीं भी जाता था, तो मेरा बायां कान जो था वो टोटली ज़ीरो है सुनाई। दायां कान मुझे सुनाई देता था, लेकिन हर रोज़ आए दिन उसमें पीप आती थी। डॉक्टर हाई पोटेंसी दवाइयाँ मुझे कैरी सेफ से ऊपर होती है, वो दे दे के डॉक्टर बेचारे, मतलब है कि क्या, मोक्सी मोक्सी फ्लक्सासिन फार्मूला मुझे याद आ गया, एबेट की है, वो मैं खाता था। मैं वेदर डैम हो जाता था, पीप ठीक, बहरापन 50% बहाल। अब मैं तंग होकर इनके पास आया, इन्होंने मुझे दवाई दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो दायां कान है उसकी पीप रुक गई है, वगरना ये जो 40 दिन गुजरे हैं या 50, इनमें 4 दफ़ा बह चुका होता। बगैर एंटीबायोटिक के वो पीप ठीक हो गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सुनाई 50 से निकल के तकरीबन 80% जा पहुंची है। आज मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ, मेरी आवाज इन तक बिल्कुल जबरदस्त पहुंच आप रही मेरी है। आवाज़ से सुन रहे हैं कि मैं, चूंकि जो बंदा बहरा होता है वो ज़्यादा तेज वो बोलता ऊंची है, बोलता लेकिन है। वो मेरी पिछली जो 50 साल की, सॉरी 45 ईयर की आदत है, 5 साल में ये मुझे मर्द लाक हुआ, तो मैं इसलिए ज़्यादा देर बोलता हूँ। बहरहाल आज मैंने इनसे मिन्नत की है कि मेरा जो जो बायां कान है उसको वो दवाई लगती है, आपके फार्मूले के मुताबिक मैंने उसको इस्तेमाल किया, तो उसमें कोई ऐसा ज़ख्म है जो बर्दाश्त नहीं करता। इनसे मैंने मिन्नत किया है कि चाहे लखनऊ से दवाई मंगवानी पड़े, चाहे किसी दुनिया के कोने से मंगवाने पे पड़े, खर्चा मैं दूंगा। मेरी बाएं कान की बहाली भी समात बहाल फरमाए, क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन एडवाइस किया था। डॉक्टरों ने कहा था बायां कान एक्सपायर हो चुका है, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहो, दाएं कान का काम चलाना है तो ऑपरेशन लो। मैंने कहा गारंटी? कहते थे गारंटी नहीं है, नसीब की बात है। मैंने कहा मैं तो बदबख्त आदमी हूँ, मैं चला इनके पास आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सुन ली। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझ जैसे अच्छा, सैकड़ों ये बंदों की किसी ज़िंदगी इनको दे, और ये ज़िंदगी में 10-12 ये शागिर्द बना के जाएँ। या ये अल्लाह, बातें ना 10-12 आमीन। शागिर्द अपने जैसे बना के जाएँ। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। अल्लाह, मेरी एक इल्तिजा है आपके तवस्सुत से मैं ये बात कर देता हूँ। ये आशिक भाई निहायत भला मानस बंदे हैं, सिंपल आदमी हैं, सीधी बातें करने वाले बंदे हैं, और जब ये बातें करते हैं मुझे किसी वक्त लगता है कि मुझे कोई ये ना कह दे यार ये ब्रांडेड बंदा है। ये मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं है इनका, लेकिन मेडिकल की तरफ राग़िब हो के दुनिया में रह के इतनी दवाइयाँ खा चुके हैं कि वो पूरा मेडिकल स्टोर इनको याद रहता है। मुझे तो इंग्लिश दवाई का पता नहीं है, लेकिन ये कोई ना कोई मुझे इंग्लिश दवाई ना, मेरे सामने पहले दिन आए थे तो इतना थैला था इनके पास इंग्लिश दवाइयों का। आज वैसे वो थैला नहीं है, आज इनके पापा साथ हैं तो इनके पापा की 3 दवाइयां मुझे दिखाई इन्होंने, जो कि मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैं उनके मतलब जानता ही नहीं। किस्सा मुख्तसर यह है कि अगर कोई तिब से रिलेट मुझसे कुछ पूछना चाहे, कुछ सीखना चाहे, तो ज्यादा देर नहीं, विद इन 1 मंथ डिग्री होल्डर जो गेम होगा, विद इन 1 मंथ। आप राजी हैं सर आशिक साहब? मैं जी राजी हूँ। अल्लाह ताला लोगों को तौफीक दे कि वो इनसे सीखें, और इनमें इतना असर पाए कि 10-12 हकीम लाजमी तैयार करे पाकिस्तान में। मैं हाजिर हूँ, दुनिया में जहीं कहीं मुझे कोई याद करेगा इंशाल्लाह, मैं छुपाता नहीं, ना ही छुपाऊंगा। ये छुपाते नहीं, इनकी ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये नहीं छुपाते। लो तो ये सर, उस पर वर्क करते हैं कि इल्म फैलाओ, इल्म नूर है, फैलने से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। फिर बातें होंगी इंशाल्लाह फज़िल्लाह। बार आपको पता है मुझे बार बार कह रहे हैं, बाहर मरीज और बैठे हुए ओके हैं। जी, आज मरीज मैंने बहुत ज्यादा, इनकी आपको मेहरबानी है कि इन्होंने टाइम आज दिया। आशिक साहब आपको बहुत टाइम दिया, राजी जाइएगा आओ जी, हम और खुश मुझे हैं। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको उम्र बहुत दे, शुक्रिया। और हम जैसे सैकड़ों बंदों की जिंदगी आपको ये बुमैस ले थे तो सलामती के साथ दे। मियां वाली से आना कोई आम सी बात नहीं है, ये बहुत लंबा सफर है। हमारे इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि दूसरों को फायदा हो। यकीनन दूसरों का फायदा सोचेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा और आपका फायदा करेगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया।